கல்விக்கு கரை இல்லை தானே, வயதும் இல்லை. வயதும் இல்லை. இல்லை, நாங்க இதுல இருக்க மாட்டோம். கல்வி அதான் பாமுகம் பாட்டிவிலான தமிழ் வானொலியில் உறவுகளின் இணைய வருவது ஆங்கிலம் கற்போம் வகுப்பு 3. வணக்கம். டாக்டர் ஜெயரட்னம் அவர்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் இணைந்திருக்கின்றார்கள். வணக்கம். பாருங்கண்ணா, மியூட்ல நிக்கிறீங்கோ, அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் ப்ளீஸ். இல்லை எடுக்க இல்லை, மியூட்ல இருக்கு. அன்மியூட் அதை கிளிக் பண்ணி விட்டீங்கன்னா சரியாண்டு. சரி, நன்றி. Sorry about that. That's all right. Good evening to all of you. Good evening, good morning. Good morning. We will Good evening. mark Good evening, attendance good evening, first. sir. Good evening. Good evening. Good evening. We will mark the attendance first. Okay. Those who are present say present. Those who are others who are not present, they say absent, please. Okay. One, Vani Mohan. Present, sir. Yana Desan. Present. Rajini Alphonse. Present, sir. Padmini Kamalakandan. Present. Selvi Nityanandan. Present. Navis Phillips. Present, sir. And Muralidharan. Anna. Anna Muralidharan. No, she is not here. Tavamalar Kalvirajan. Present, sir. Jayamalar Jayam. Newton. Present, sir. Rajita Mohammed. Present, sir. Jesse Manivarnan. Absent. 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 Nagula Sivanathan. Absent. Balan Velapillai. Alan Velapillai. Unmute, please. He's here. Yeah. Present, sir. Sakti Sangar, please. Sorry, present, sir. Thank you. There are Sakti Sangar. Absent. You are present? no, Absent. Absent. Okay. new person today. உங்களோட பேரை சொல்லுங்க. New person, can you give the name, please? I am Iswari Tavamani Raja. Today joined in. Israel. Okay, that's nice of you. ஈஸ்வரி. உங்களோட ஸ்பெல்லிங்க சொல்லுங்க. ESWARY. ஈஸ்வரி. Yes, WARY. Iswari. இது நேரம் 1 minute என்ன சாரி. எல்லாரும் மியூட்ல விட்டுங்கோ ப்ளீஸ். ஏதும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் ஒருத்தராக பேர்களை சொல்லி கேட்டு அறிவது நல்லது. ஆனால் எல்லாரும் ஒன்றாக பேசும்பொழுது ஒருவருக்கு மேல் விளங்க முடியாமல் இருக்கும். Padmini Jesse Vandavavo. Thank you. JC is not here at the moment. Padmini. I'm here.
Present, Padmini. Present, I already told. Anna is there, no? No. Anna, Muralidharan. No, she is not here. Okay. Okay, என்ன பேரு? Yes. Homework செய்தீங்களா? தந்தனா homework இதும். தரையில போங்க. Okay, that's all right. சாரி அண்ணா, சாரி 1 minute. உங்களோட தலை வெட்டப்படுதுண்ணா, ஒரு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கண்டா கேமராவை. மனத்தி பகுதி. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஓகே. தந்தது தானே. வாணி எல்லாம் மியூட்ல விடுறதா வாணி? யா, ஓகே. சந்தேகம் இருந்தா மட்டும் கேளுங்க. ஓகே. Hello. Lesson 3. இந்த game is on 23rd October. 23rd என்று சொல்றது 23RD 23rd. 21st என்றால் 21ST. 22 என்றாலும் அதுவும் ST. 22nd is ND. 23rd is RD. 29th என்றால் என்னன்னு சொல்லுவோம்? 9th. TH. 29th October. So today's class is on 23rd October 2025. சிலர் 2025 என்றும் சொல்லுகிறோம். அதில் பிள்ளைகள் ஒன்றும் இல்லை. First we will go into places. Places என்றால் என்ன? இடம். இடங்கள். இடங்கள். இடங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவீங்களா? ஜெர்மனி. Well done. Swiss. Okay. I have given here United Kingdom. United Kingdom என்றா என்னென்று எழுதுவீங்கள்? U capital, ஓகே. K capital. முதல் 2 எழுத்தும் UK. அதை பொதுவில சொல்ல போனால் UK என்று சொல்றது. United Kingdom. இது இருந்தால் கேளுங்க தயவு செய்து. லண்டன், LONDON, L is capital. Holland, H is capital. Switzerland, S capital. Swiss என்று சொல்லுகிறேன், சிலர் அப்படி சொல்றதில்லை. Switzerland என்று சொல்ல வேண்டும். S capital. Germany, G capital. Jaffna, J capital. Sri Lanka, S capital. Lanka capital இல்லை. Netherlands, N capital. Canada, C capital. France, F capital. Australia, A capital. And Colombo, C capital. இதுதான் places. இடங்களை இப்படித்தான் நாங்கள் சொல்லுவோம். மற்றது இரண்டாவதாக எழுதிட்டீங்களோ? இதெல்லாம் எழுதினா நல்லது. It's good to have a training in writing. If you have any problem, please speak to me. சொல்லுங்க எனக்கு கஷ்டமா இருந்தா. I want you all to learn. Yes. எழுதி முடிஞ்ச பிறகு சொன்னீங்கன்னா நான் மற்றது போவேன். ஓகே ஓகே.
எல்லா நாடுகளோட பேரும் முதல் எழுத்து கேபிட்டலா தான் போடுவீங்க. Yeah. இனிமேல் அதுல ஒரு பிள்ளை உங்களுக்கு இருக்கப்படாது. You should not have any doubts. ஆதினி ஒரு கேள்வி சார். ஓம் ஸ்ரீலங்காக்கு நாங்க சில நேரத்துல எல் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ல போடுறோம், சில நேரம் போடுவோம். அது கட்டாயம் போடலாம். Yeah, போடலாம். ஒரு சாடையான ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு லங்காண்டு போடலாம். அதுல ஒரு பிள்ளை இல்லை. இப்ப பேஸ் விடாம நார்மல் எழுத்து மூணு எழுத்து போடலாமா? இல்லைங்க இல்ல, அப்படி நாங்கள் அப்படியான விளக்கம் இல்ல. நாங்க ஸ்பேஸ் இப்ப அப்படி விட்டுத்தான் நீங்கள் செய்ய வேணும். ஸ்ரீ SRI ஒரு டேஷ் எல் கேபிட்டல் LANK என்று போடலாம். டவுட் இருந்தா தயவு செய்து கேளுங்கோ, கேட்டு அறிகிறது பெட்டர். எழுதியாச்சு. எல்லாரும் எழுதிட்டீங்களோ? மற்றது பிளேசஸ்ல அந்த beginning எல்லா இதுவும் பிளேசஸ் தான். use Temple. capital letter. Doctor, please use capital Temple. letter. Beginning என்றா என்ன அர்த்தம் டாக்டர்? தொடங்குறது. தொடங்குறது. பிகினிங் ஓகே, beginning தொடங்குறது. ஓகே, thank you. வாசிக்கட்டும். டெம்பிள் என்றால் என்ன? கோயில். 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 மார்க்கெட் என்று சொன்னால் சந்தை. சந்தை. டவுன் என்றால் கட்டினம். டவுன் என்றால் நகரம். நகரம். கட்டினம். நகரம். ஹாஸ்பிட்டல் என்று சொன்னால் வைத்தியசாலை. வைத்தியசாலை. வெரி குட். ஸ்கூல் பள்ளிக்கூடம். பாடசாலை. பாடசாலை. லைப்ரரி நூலகம். நூலகம். வாசியசாலை என்று சொல்லுவதுடன் நூலகம். வெரி குட். தட்ஸ் போத் ஆர் ஓகே, அக்செப்டபிள். சர்ச் ஆலயம். ஆலயம். தேவாலயம். ஷாப் கடைகள். கடை. வில்லேஜ் கிராமம். 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 கிளினிக் கிளினிக். கிளினிக் என்று சொன்னா அந்த வைத்தியர்கள் பார்வை. அதையும் கிளினிக் என்று சொல்லலாமோ? வைத்தியர்கள் பார்வை. காலேஜ் பாடசாலை. கல்லூரி என்று சொல்லுவோம். கல்லூரி. ஏர்போர்ட் விமான நிலையம். விமான நிலையம். மாஸ்க் பள்ளிவாசல். பள்ளிவாசல். சிட்டி பட்டினம். நகரம். பார்க் விளையாட்டு பூங்கா. விளையாட்டு மைதானம். டிஸ்பென்சரி. மருத்துவம். மருந்தகம். மருந்தகம். மருந்தகம் என்று சொல்லுவோம். யூனிவர்சிட்டி. பல்கலைக்கழகம். பேங்க். வங்கி. வேற என்ன சொல்லுவீங்கள்? வைப்பகம். ஹோட்டல். வைப்பகம் சொல்றாங்க பேங்குக்கு. வைப்பகம். என்னண்டு? வைப்பகம். பேங்குக்கு வைப்பகம் என்று சொல்றது இல்ல. வைப்பகம். வங்கி. பேங்க் என்றால் வங்கி. வங்கி. ஹோட்டல் என்றால் தங்குமிடம். விடுதி. விடுதி தான் வரும் ஹோட்டல். விடுதி என்று சொல்லுங்க. விடுதி. மியூசியம். அருங்காட்சியகம். நூதன சாலை. சாரி சார், பார்லிமெண்ட்டுக்கு என்ன சொல்றதா? பார்லிமெண்ட் என்னண்டு? பார்லிமெண்ட்.
பாராளுமன்றம். 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 ஓகே ஓகே. பீச் கடற்கரை. போலீஸ் ஸ்டேஷன் காவல்துறை காவல் நிலையம் போஸ்ட் ஆபீஸ் தபால் தபால் நிலையம். அஞ்சலகம். ஜூ மிருகக்காட்சி சாலை தியேட்டர் படம் சினிமா பார்க்குறது. திரையரங்கு. திரையரங்கம் சினிமா பார்க்குற இடம். கோர்ட் நீதிமன்றம் நீதிமன்றம். வெல் டன். ரெஸ்டாரண்ட் உணவகம். ஆபீஸ் கந்தூர் தந்தூர். ஃபேக்டரி தொழிற்சாலை ரயில்வே ஸ்டேஷன் அடுத்தது பஸ் பஸ் ஸ்டாண்ட். பேருந்து நிலையம். நீங்க தயவு செய்து எழுதுவீங்களா? இருக்கா எழுதிட்டீங்களோ? எழுதுவீங்களா? எழுதுறோம் கொஞ்சம் மேல போனீங்கள் என்றால் எழுதுவோம். மேல இல்ல கீழே கீழே. கீழே போங்க. ஓகே இருத்தேன். ஓகே ஓகே தேங்க்யூ. ஓகே ஓகே தேங்க்யூ. விஷயம் தமிழ்ல வீட்டுக்கு முடிஞ்ச உடனே சொல்லுங்க. எழுத்து கூட்டுறது எழுதுறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். பார்த்துத்தான் எழுத வேண்டி இருக்கோ இல்ல சும்மா எழுதுவீங்களா? கொஞ்சம் இல்லாலும் கொஞ்சம் சும்மா எழுதலாம். எழுதலாம். வெரி குட். எல்லாரும் எழுதி முடிய சொல்லுங்க. எழுதியாய். ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா சார்? ஓம் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனும் வெளியில தான் இருக்கிறது, இந்த பஸ் வெளியில தான் இருக்கு. அது ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்குது சார். அது என்ன காரணம் விளங்கப்படுத்துவீங்களா? விளங்கியது என்னண்டு? ரயில்வே ஸ்டேஷன் வெளியில இருக்குது, இந்த பஸ் ஸ்டேஷன் பஸ் அவுட் இருக்கு தானே, அதுவும் வெளியில இருக்குது. அது ரெண்டுக்கும்
என்ன டிஃபரன்ஸ் கேட்குறேன். ரெண்டும் வெளியில தான். போஸ்ட் ஆஃபீஸ் உள்ளுக்கு அது ஆஃபீஸ் என்று சொல்லப்படுது. அது பஸ் ஒரு ஸ்டேஷன் என்றால் 2 தான், ஆ, ரயில்வே ஸ்டேஷன் என்றாலும் 2, ம், பஸ் ஸ்டாண்ட் என்றால் 1. உண்டு. அதால் அப்படியா? விளங்குதோ? ஆமாம். ஓகே. இதுதான். கேளுங்க, தெரியாவிட்டா கட்டாயம் கேட்கணும். பஸ் தரிப்பு நிலையம் சொல்லுவினம். வேறொன்று நிலையம் வேற, பஸ் ஸ்டாண்ட் வேறு தானே உங்களுக்கு. பேருந்து நிலையம் அது பஸ் எல்லாம் நிக்கிற இடங்கள் இருக்குதானே, அது பேருந்து நிலையம். பேருந்து நிலையம் அது நிக்கிற அது சரி. அது இடம். இது பஸ் ஸ்டாண்டுன்னு சொன்னா நாங்க ரோட்ல போய் நின்று பஸ் எடுக்கிறதுக்காக நிக்கிற இடம் தான் ஸ்டாண்ட், பஸ் ஸ்டாண்ட். ரெண்டும் ஒன்று தான். உண்டு. இல்ல, பேருந்துகள் நிக்கிற இடம் அது நிக்கிறப்ப நாங்க போய் நிக்கிறோம் பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துல. தரிப்பிடம் தரிப்பிடம் பேருந்து தொடருந்து தரிப்பிடம் தரிப்பிடம் பேருந்து என்றால் நிக்கிற இடம் தரிப்பிடம். அதான். அதான். அண்ணா Yes, sir. Sorry, sir. அண்ணா பிரசன்ட். அண்ணாவை வரையில நீங்க அண்ணா பிரசண்டா? ஆனா அது அண்ணா அண்ணா பிரசன்ட். ஓகே, Sir, வெல்கம் அண்ணா. பேக்கரிங்க சார், வெதுப்பாகம் தான் சொல்றேன். வெதுப்பாகம் பேக்கரி. ஓமோ, நல்லது, நன்றி. நன்றி. இப்படித்தான் படிக்க வேண்டும், கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுத்தான் படிக்க வேண்டி வரும். ஆனா போக போக உங்களுக்கு சுகமாக வந்து கொண்டு போகும். வாரக்கிழமை நாங்கள் சம்பாஷணை வைப்போம். ஓகே. முடிச்சிட்டீங்களோ? முடிஞ்சா சொல்லுங்க. மேலே இது கொஞ்சம் கீழே இறக்கி விடுவீங்களா டாக்டர்? மேலே அந்த ரயில் இந்த இது ஏர்போர்ட் பேங்க் எல்லாம் இருக்குது, அதை கொஞ்சம் ப்ளீஸ். வணக்கம் சார், சக்தி வணக்கம். ஜெர்மனியிலிருந்து கதைக்கிறேன். நானும் வகுப்புக்கு பிரசன்ட் சொல்லுகின்றேன். மற்றும் என்ன பெயர்? சக்தி. சக்தி ஸ்ரீனி சங்கர், ஜெர்மனி. சக்தி ஸ்ரீனி சங்கர். ஓகே, எஸ். நல்லது, நல்லது. நீங்க ஜெர்மனில இருந்து கதைக்கிறீங்களா? ஓம் ஓம் சார். வெல் டன். எஸ், உங்களோட பேர் இருக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ. சார், எனக்கு ஒரு கேக்குதா? இல்ல கேள்வி. உங்களுக்கு நாங்க பேசுவதெல்லாம் விளங்குதானே? ஆமாம் சார். எனக்கு ஒரு very good. கேள்வி. இப்ப பஸ் தரிப்பு நிலையம், எல்லா பஸ்ஸும் வந்து நிக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கு தானே? நாங்க ஊர்ல பார்த்திருக்கிறோம் தானே, அதை டெப்போ, பஸ் டெப்போன்னு சொல்றது நாங்கள் எல்லாம். அது சரியா அப்படி சொல்றது? அது சொல்லலாம். நன்றி. நன்றி. கேளப்போம். சரி, எழுதியாச்சு. எழுதிட்டீங்களோ? அடுத்த இதுக்கு போவோமோ? எஸ் ப்ளீஸ். ரெடியா சொல்லுவோம். ரெடியான்னு சொன்னா காணும் எனக்கு. எஸ் ப்ளீஸ். ரெடி. இதுல நாங்கள் கோயிங் என்ற வேர்ட், கோயிங் என்றா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் எல்லாம்? போறது, போய்கொண்டு போறது. ஆம். கோயிங் டு கலம்பு. இப்ப ஐ ஆம் ஃப்ரம் ஜஃப்னா, ஐ ஆம் கோயிங் டு கலம்பு. கொழும்புக்கு போய்கொண்டிருக்கிறேன். டு பாவிக்கணும், அதுக்கு கட்டாயம். ஓகே. கோயிங் பக்கத்துல டு கட்டாயம் போடணும். I am from Jaffna, I am going to Colombo. நீங்கள் ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க பாப்போம்.
I am from Germany. I am go to France. I am going to France. I am going to France. I am from Germany. I am going to Bonn. Well done. Helsinki. I am from Delft. I am going to Jaffna. Well done. I am come from Jaffna. coming from. I am going at சொல்லுங்க முதல். Sorry, sir. I am Padmini. I am going to Jaffna. I am going to the market. I am பேர் சொல்ல இல்ல. I am going to the market. பேர் சொல்ல இல்ல. I am going to Davar sir. I am Bala. I am going to the சொல்லுங்க இப்ப Bala. Okay, okay, sir. I am from France. I am going to Colombo. Well done. I am நான் சொல்லிக்கொள்றேன் சார். I am Bajita. I am from Betikalo. I am going to Colombo. Well done. I am Vani. I am from UK. I am going to India. Well done. I am சொல்லுங்க. I am J. Miller. I am going to Denmark. Well done. I am Radhini. I am from Germany. I am going to Poland. Well done. Balan. I am Balan. I come from Germany. I am Now from Germany. Germany. I am I going to London. I am going to London. Well done. I am Iswari. I am from Germany. I am going to Colombo. Well done. I am Satish Rini Shankar. I am from Germany. I am going to United States of America. United States of America. Well done. Thank you. I am Sylvie. I am from Poland. I am going to Spain. இப்ப இதுல இருக்கிறத நீங்கள் ஒவ்வொன்றா வாசிப்பீங்களோ? ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்று பேர்களை சொல்லுங்க. Vani பேரை Mohan. சொல்லி போட்டு Vani Mohan. I am from Jaffna. I am going to Colombo. J. Miller. J. Miller. I am Via from Nadation. Yeah, Nadation, I am from UK. I am going to London. J. Miller. Dave. I am from. அவங்க வருஷப்படி கூப்பிடுறாங்க. Padmini. I am Padmini. I am from London. I am going to my friend's home in Colombo. Tavamala. I am from Germany. I am going to the market of Klinoch. இவரையா சொல்லுவாரு திரும்ப. I am Taumeller. I am from Germany. I am going to market in Klinoch. To the market. To the market. To the market. To the market in Klinochi. What about Vajita Mohammed? I am from Jaffna. I am going to Colombo. Well done. Jesse. Sarayliakum. Nagula. Absent. Balan. Balan. Oh, sorry, sir. I am from Germany. I go to Jaffna. I am going to Jaffna. I am going to Jaffna. Sorry. Thanks, sir. Sorry. Vani Mohan. Oh, I'm already told you. We are already told. Thank you. Yeah. என்ன கேட்கல டாக்டர்? நேவி ஸ்பிரிட். யாருக்கும் கேள்வி இருக்கோ?
நேம் என்னையும் கேட்கல இருக்கிறேன். என்னையும் கேட்கல ஜெயமலர் I am from ஜெயமலன் சொல்லுங்க. நான் Navy Spirit. I am from France. I am going to see my daughter in Germany. Very good. Radhini, I am from Jaffna. I am going to see my daughter in Germany. சொல்லுங்க நீங்கள். I am Anna. I am from Germany. I am go to Jaffna. I am going to Jaffna. I am going to Jaffna. Thank you. Okay, இதுல இருக்கிறது எழுதிங்களோ தயவு செய்து. Sir, I am Sakti here. Sir, Thank you, Sakti. I am Sakti here. I am from Germany. I am going to my friend's home in Colombo. Very good. Thank you, sir. Thank you. Can you write this using the words going so that it can be handy for you all when you speak with your friends? Space இருக்கிறத நீங்க நிரப்பலாம். உங்களோட நாடு This one, I am from Jaffna. I am going to Colombo. இது நாடு எழுதுவோம். From நாடு. Second one, I am from UK. I am going to London. இந்த எழுத. Third one, I am from, நீங்கள் என்ன போடுவீங்களா அதுல? I am from Netherlands. I am from Netherlands. Netherlands. I am going to the clinic in Jaffna. Fourth one, I am from Manipai. I am going to the market in Klinochi. well done. I am from Vaunia. I am going to my friend's house in Colombo. Friends home in Colombo. Okay, well done. I am from Jaffna. I am going to see my daughter in Germany. நல்லா சொல்றீங்க இன்னைக்கு. I am quite happy. Can you all now write this if you can? Because writing is உங்களுக்கு it brings you more knowledge. Sir, excuse me, sir. Yes. I have a question. Yeah. Sir, Netherlands என்று சொல்றதா Netherlands என்று சொல்றதா சரி? Netherlands என்று சொல்லலாம். Netherlands. நன்றி. Thank you, sir. Thank you. Sixth முடிஞ்ச உடனே சொன்னீங்க என்றால் we'll go to the next page. I am Balan. I am from Jaffna. I born in Polkavale. I am going to Polkavale சொல்லுங்களேன். I born, sir. I am born in Polkavale. Going You are born in Polkavale. Morning and வரா. நாங்க இதுதான் இப்ப பாவிக்கிறோம். going to தான் பாவிக்கிறோம். Okay, sir. Sorry, sir. Sorry. Eventually go to those words. Okay, thanks, sir. Thanks. Sorry. We'll go to them later. யாருக்கும் சந்தேகங்கள் அதாவது இந்த சி என்றா என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம். இப்போ ஹொலாண்ட் மற்ற நாடுகளில் இருக்கிறவர்கள் அப்படி சில வேர்டுகள் உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருந்தால் ஆனாலும் கேட்டறிந்து கொள்ளுங்கள். பார்க்கிறோம்.
சார் ஒரு கேள்வி என்னண்டா, நாங்க ஐ ஆம் ஃப்ரம் ஸ்ரீலங்கா, ஐ ஆம் கோ டு see my daughter in I am Germany. going to see my daughter Germany என்றா அந்த ஜெர்மனி கேபிட்டல்லானே எழுதுறாது. home, Germany capital. ஓகே தேங்க்யூ. I am going to அந்த சென்டென்ஸ் வடிவா சொல்லுங்க பாப்போம். I am going to see my daughter in Germany. Well done. Germany capital. Germany capital. Okay. Thank you. இடங்கள் எல்லாம் capital தான். இடங்கள் எல்லாம் capital. Thank you. இதுல 2 விடயத்தை நான் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள விரும்புறேன் சார். அப்ப ட்ரூ அப்ப அந்த இடத்தை சொல்லும் போது நீங்க ஒரு இந்த ட்ரூக் லண்டன் டு ஜெர்மனின்னு வருது. அந்த அந்த இடம் அந்த ஜப்னா அப்படி அதுகளை சொல்லக்குள்ள இன்னண்டு வருது. அது ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன சார்? ட்ரூ லண்டன் அதுல இந்த பபிள்ஸ் இருக்கிறதால அப்படி வருதா? ஐ எம் ஃப்ரம் யூகே, ஐ எம் ஃப்ரம் கோயிங் டு த லண்டன் இருக்குது ஒன்று. அடுத்தது ஐ எம் ஃப்ரம் வெட்டிகலோ, ஐ எம் கோயிங் டு த மார்க்கெட் இன் கிளிநொச்சி. இந்த மார்க்கெட் இன்னண்டு வருது. அப்ப இந்த இன்னுக்கும் டூக்கும் என்ன அதை தெளிவுபடுத்துங்க சார். இன்னண்டா உள்ளுக்குண்டு வருதா? கிளிநொச்சின்னு சொல்லலாம். அப்ப அதுல கிளிநொச்சியில இருக்கிற மார்க்கெட், கிளிநொச்சியில் இருக்கின்ற மார்க்கெட். ஓகே. ஆரம்பத்தில் படிச்ச ஞாபகம் வருது. பாலன் சார் AEIOUன்னு சொல்லி ஸ்பெல்லிங் இருக்கட்டும், அது பாய்க்கிறது இருக்கட்டும். அது உங்களுக்கு நான் கட்டாயம் AEIOU கட்டாயம் உங்களுக்கு படிப்பிப்பேன். ஓகே சார், கட்டாயம் நீங்கள் அதை படிக்க வேணும். ஏனென்றால் சில சென்டென்சஸ் எழுதுற நேரம் AEIOU எழுதாவிட்டால் அந்த ஆங்கிலம் பிள்ளை. சில இடத்துல தான் அதை சேர்க்க வேண்டி வரும். AEIOU. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. இன்னும் ஒரு கேள்வி எனக்கு ஈஸ்வரி கதைக்கிறேன் சார். அட் கொழம்பு அட் ஜெஃப்னா அந்த இடத்துக்கு AT வாரதுக்கும் இன் வாரதுக்கும் சந்தேகம் தெளிவில்லை. அதை சொல்லிட்டாங்க. சொல்லுங்க அது என்னண்டு? அட் கொழம்பு இடத்துக்கு அட்களம்பு இல்ல வராதா? இல்ல, அது பிள்ளையாது. இடவாகு பெயர்ல வார அட்ன்றதுக்கு என்ன வித்தியாசம்? இன்கலம்பு. இன்கலம்பா வரும். இன்கலம்பு. I am going to my friend's home in Colombo. இன்கலம்பு. அப்ப அட் என்னத்துக்காக வேறது? அதுவும் ஒன்று இருந்திருக்கு, எனக்கு தெரியல. அது வேற இடத்துல வரும் சில நேரம். At a junction என்று சொல்லலாம். At 8 o'clock. At home. At home என்று சொல்லலாம். Time in at 8 o'clock at 8. அதுக்கு போவோமோ? பாத்து எழுதிட்டீங்களோ? இல் ஆல் அப்படி இந்த தமிழ்ல நாங்க இல் ஆல் அப்படி வர்றதுதான் இந்த இன்னெல்லாம். கேள்வி பார்த்துருக்கிறேன். கீழே போவோமோ அல்லது எழுதிட்டீங்களோ? இது எழுதிட்டோம் எல்லாம். வெரி குட். இந்த சென்டென்ஸ்களை பாருங்க ஒருக்கா தயவு செய்து. I am from Germany. I am going to the church in Munich. In Munich. அங்க இருக்கிற சர்ச். I am from Germany. I am from Netherlands. I am going to the temple in the city. In the city. தமிழ்ல இருக்கா சொல்லுங்க. ரெண்டா சில பேர் விளங்குது. என்னத்தை சொல்லிட்டு ஐ ஆம் கோயிங் ஃப்ரம் ஜெர்மனி இங்கே இருந்து ஐ ஆம் கோயிங் டு த சர்ச் என்ற தமிழ்ல மொழிபெயர்த்தா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் விளக்கம் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I am going to the temple in the city. I am from Netherlands. நான் நெதர்லாண்ட்ஸ் இருக்கிறேன். நான்
டெம்பிளுக்கு சிட்டியில உள்ள டெம்பிளுக்கு போறேன், கோயிலுக்கு போறேன். சிட்டியில உள்ள இந்த சிட்டி. I am from Netherlands. கீழே போட்டால் I am going to the hospital and the bank in the city என்றால் நான் நெதர்லாண்ட்ஸ்ல இருக்கிறேன். நான் இப்போ ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் பேங்குக்கும் சிட்டியில உள்ள பேங்குக்கும் போறேன். சிட்டியில உள்ள ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் சிட்டியில உள்ள பேங்குக்கும் போறேன். அதுதான் பாதிக்கிறேன். விளங்காட்ட கேளுங்க தயவு செய்து. I am from Netherlands. I am going to the shop and the hospital in the city. நான் நெதர்லாண்ட்ஸ்ல இருக்கிறேன். நான் ஷாப்புக்கும் சிட்டியில உள்ள ஷாப்புக்கும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் போறேன். இந்த சிட்டி அதுதான் வருகிறது. இந்த சிட்டி. நகரம். நெதர்லாந்து. ஸ்பெல்லிங்கையும் தயவு செய்து படித்துக் கொள்ளுங்க. ஆங்கிலம் படிக்கிறது சில நேரத்தில் நாங்கள் படித்த காலத்தில் சில நேரம் ஆங்கிலத்தை மெமரைஸ் பண்ண வேண்டிய சந்தர்ப்பமும் ஏற்படும். சில சந்தர்ப்பத்தில். ஆனால் நீங்கள் ஓடி ஓடி படித்து கொண்டு போனீங்கள் என்று சொன்னால் அது மனதிலே சும்மாவே எழுதக்கூடியதாக இருக்கும். ஆரம்ப கல்வி கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், பின்பு அது நீங்க தொடர்ந்து செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். சோஃபா எழுதிட்டீங்களோ? இவ்வளவும் எழுதுவேன் டாக்டர், எனக்கு முடியல. எழுதுங்க, ஆறுதலா எழுதுங்க. எழுத்து இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டடீஸ். ஸ்பெல்லிங்ல புறப்படாதீங்கோ. ஒன்பதாவது பேங்க. இதை இப்படி சொல்லலாமா சார்? இந்த 8வது சந்திரிக்கும் தானே நீங்க ஒரு இது I am from Netherlands. I am going to the airport in the city Amsterdam என்று சொல்லலாமா? வடிவா சொல்லிட்டீங்க. நன்றி சார்.
and the hospital in the shopping ചെയ്യുന്നുണ്ട് hospital town முடிஞ்சா சொல்லுங்க. அது முடிஞ்சு. முடியுது எல்லாரும் மீட்டிங் எழுதி முடிச்சிட்டீங்களோ? ஓமோ எல்லாரும் முடிச்சா சொல்லுங்க. முடிச்சிட்டோம். தேங்க்யூ. மற்றது போவோமா? Yeah. Questions and answers. கேள்வியன் மர்மம். ஒரு ஆள் கேட்க கேள்விகளும் ஒரு ஆள் பதிலும். மறுமொழி சொல்ல வேணும். Questions and answers. நீங்கள் அதை கேட்கிற கேள்விய கேட்கிற பேரை சொல்லி ஆன்சர் பண்றது ஆன்சர் பண்ணவும் பேரை சொல்லி. Saumala Questions and Kagirajan, where are you going, Bani Mogan? I'm going to the temple முதலாவது to worship. Thank you. Thank you. ரெண்டு பேரும் கதையுங்கோ. Where are you going? எல்லாரும் கதையுங்கோ. I am J. Miller. Where are you going to, Selvi? நீங்க கேள்வி கேட்கிற ஆள் உங்களோட பேரை சொல்லி மற்ற ஆளோட பேரை சொல்லுங்க. Where are you going? Selvi, where are you going? I am வாணி Selvi. I மோகன், am where are going you to the going? அப்படி temple சொல்லுங்க to பாப்போம். worship. I am Isari. வாணி மோகன், where are you going? Bani Mohan, where are you going? I'm going to the market to buy vegetables. அது யாரு சொல்றவர் பேரை சொல்லுங்க. Bani Mohan. Jam, where are you going? I am going to market to buy vegetables. Thank you. I am Anna. Where are you going, Rajita? I am going to the market by the vegetables. தான் கேளுங்க. ஒவ்வொருத்தரும் கேளுங்க. I am Balan. What are you doing, Sister Bani Mogan? Sir, Where are you going? பாலன் சொல்லுங்க. I am பாலன். I am Where are Balan. you going? Where are you அவர going? பேரை சொல்லலாம். Where are you going to, Sister Bani Mogan? முதல் அவட பேரை சொல்லி Where are you going to, Bani Mogan? I'm going to the market வாணி to buy மோகன், vegetables. where are you going? Bani Mohan, where are you going? Okay, okay. I'm going to the market to buy vegetables. Okay, thank you, sister. Thank you, sister. Yeah, Nadesan, where are you going? I am sorry. I am Nevis. Yeah, Nadesan, where are you going? Hello. I am going கதையுங்க to எல்லாரும். எனக்கு சத்தம் I am கேட்க going இந்த to the கணக்குல. temple to worship. Thank you. I am Isari. Where are you going, Thavamala? I am going தவமலர், where are you going? I am Iswari. Yeah. தவமலர், where are you going? I am Isari. Thavamala, where are you going? I am going to the market to my vegetables. To buy fish and vegetables. Five weeks. இன்னொரு சென்டென்ஸ் இன்னொரு வேர்டை போட்டு கொடுப்போம். Oh, thank you. എന്നിട്ട് ഒരുത്തൻ കേൾക്കയില്ല. என்னங்க கேள? உங்களோட பேரு Padmini, where are you going? I am going to the, my name is Padmini. I am going to the temple to worship God. Thank you. To worship. I am Anna. Where are you going, Navy Spirits? நேரிய முதல் சொல்லி நேரிய முதல் சொல்லி நேவிஸ் நேவிஸ் I am Nevis. Nevis. I am Nevis. I am going to the market to buy vegetable. ஆளை கூப்பிட்டுட்டு வந்து வாசிங்க. Jayamalar, where are you going? I am going to the market to buy vegetables. Thank you. Name is Flip. Where are you going? All are going to buy vegetables. Why can't you buy fish? Why can't you buy meat?
Why can't you buy fruits? Yeah. Yes. I am Name. எல்லாரும் vegetable எல்லாம் வெஜிடேரியன்ஸா போயிருவீங்க வந்து. And coconut. I am And going to the coconut. temple to worship and I am going to buy pizza. Brother. Pizza. I Coconut. am going to the market to buy fish. Well done. Jaka, Fish where are and you going? vegetables. I am going to the market to buy fish. Well done. சார் இப்படி மாத்தி எடுத்து இந்த வசனத்தை மாத்துவதா இருந்தால் ஐ ஆம் கோயிங் டு த ஹாஸ்பிட்டல் டு மெடிசைன் எடுக்கலாமா வசனத்தை மாத்தி? என்னண்டு? ஐ ஆம் கோயிங் டு த ஐ ஆம் கோயிங் டு த ஹாஸ்பிட்டல் டு மெடிசைன். To buy. to buy medical. பை மெடிசைன் வருமா? டு To buy மெடிசைன் medicine. Medicine. To buy medicine. ஹாஸ்பிடல்ல மெடிசின் வாங்குவீங்களா? பார்மசில தான் வாங்குவீங்க. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் மருந்து எடுக்கணும் என்றால் In the ஐ ஆம் hospital. கோயிங் டு த ஹாஸ்பிட்டல். அதான் ஹாஸ்பிட்டல் பின்னுக்கு வருமா? அது சரி. I am going to the hospital to மெடிசைன் என்று சொன்னேன். ஹாஸ்பிட்டல்ல வளமையாக வாங்குறதில்ல தானே நாங்கள் மருந்து. இல்ல ஹாஸ்பிட்டல்லயே தருவார்கள். I am going to see the doctor. அப்படி ஓகே. I am going to the hospital to see the doctor. அப்படி see the சொல்லுங்க. doctor. வைத்தியரை பார்க்க போறோம். ஓ. ஓகே, தேங்க்ஸ். Please, and worship and என்னன்னு சொல்லுவீங்களா? I am going to the temple to worship and அந்த worship and என்னன்னு அர்த்தம் விளங்கையில. I am going to the dispensary இல்ல to buy Worship medicine. பண்ணா என்ன தமிழ்? Worship பண்ணா என்ன தமிழ்? என்னன்னு சொல்லுவீங்களா? என்னண்டு? Worship பண்ணா என்ன தமிழா? Spelling worship பண்ணா வணங்குறது. வணங்குறதா? வணங்குறது. எல்லாரும் worship பண்றதா? வணங்குறது. கிறிஸ்டியன்ஸும் worship பண்றதா? ஹிந்துஸும் worship பண்றதா? முஸ்லிம்ஸும் worship பண்றதா? worship and ஆராதிக்கிறது, வணங்குறது. வணங்குறது. விளங்கையில எனக்கு அது இது யாராவது வணங்குறது என்ன? கும்பிடுறது, பிரார்த்தனை. இப்படியும் சொல்லலாமா சார்? ஐ எம் கோயிங் டு மோஸ்கே டு த பிரேயர் என்றும் வருமா? சரி. muscular prayers. இந்த சொல்லு தான் கேள்விப்படுறோம். worship and WOR. உங்களோட சர்ச்சில் அநேகமா சொல்றது worship and. உங்களோட சர்ச்சில் அநேகமா உச்சரிக்கிறது. Churchல worship, yes. இதுக்கு எனக்கு தெரியல. இன்றைக்கு தான் எனக்கு விளங்கிச்சு. அல்லது prayer-னு சொல்லலாம். பிரேயர்னு சொல்ற worship பண்ணா அதிகம் பாருங்க. prayer தான் சொல்லுவோம். Hindus worship பண்ண சொல்லுவேன் நான் பொதுவில. இல்லையா? முஸ்லிம்ஸ் பிரேயர்னு சொல்லுவீங்களாக்கும்? நாங்களும் பிரேயர் தான். ஹிந்துவும் பிரேயர் தான் சொல்றது. ஹிந்துவும் பிரேயர் தான் சொல்றது. worship கிறிஸ்டியன்ஸ் only. அது ஆஃப்டர் பிரேயர் நீங்க worship பண்ண சொல்லி அந்த பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்க தான் சொல்றீங்க. அது அது எங்கடல சொல்றேன். கும்பிடுறது worship. எனக்கு இந்த சொல்லி இன்றைக்கு தான் நான் கேள்விப்படுறோம். worship and homework என்ன மாதிரி? கொண்டு வர சொல்லுவோம். இதுல 10 சென்டென்ஸ் எழுதி கொண்டு வருவீங்களா? வாரம் முறை 5 சென்டென்ஸ். அஞ்சு சென்டென்ஸ். அதுக்கா? ஓகே. எதுக்கு 5 சொற்கள் எழுதலாம். Questions and answersக்கு 5 சொற்கள் எழுதியது. 5 வசனம். வசனம் 5 வசனம் எழுதி கொண்டு வரது. 5 வசனம் எழுதி கொண்டு வாருங்க. 5 சென்டென்ஸ். இப்ப படிச்சதுல 5 சென்டென்ஸ்.
மாத்தி எழுதலாம் தானே? ஆமா. Where are you going and 5 இடத்துக்கு போறதை எழுதி கொண்டு வாருதா? ஓ ஓ தேங்க்யூ. வேர் ஆர் யூ கோயிங் எழுதி கொண்டு வாங்கணும். ஆமா. அது எழுதினா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பயிற்சியாகவும் இருக்கும். 5 இடங்களுக்கு போறோங்க. Where are you going and 5 இடம். சார் நான் ஒரு சென்டென்ஸுக்கு ஒரு வசனத்துக்கான ஒரு இது கேட்கறதுக்கு இப்ப சொல்லும் பொழுது நான் கொஞ்சம் வசனம் ஏற்கனவே சும்மா எழுதி பார்த்தேன். நான் இப்ப ஐ ஹாவ் ஏ சன் என்று போட்டா எனக்கு ஒரு மகன் உண்டு எடுக்கலாம் தானே? I have a son. No, I have a son. அத மாதிரி we are 7 sibling and போட்டேன் நான். SIBLINGS and வந்தேக்கல என்னுடன் கூட பிறந்தவர்கள் என்ற சொல்லுக்கான அர்த்தம் தானே அது வருது. ஓ siblings கூட பிறந்ததுதான். அப்ப அதோட முடிக்கலாமா? அப்படி இப்ப we are 7 sibling and அதோட முடிக்கலாமா? Yes, I have 4 siblings and முடிக்கலாம். Sorry, 7 siblings and முடிக்கலாம். Okay. Thank you. Well done. Okay. Okay. வேற எதுவும் கேள்வி எதுவும் இருக்குதோ? இல்லை, நல்லா சொல்லி தாருங்கள். உங்களுக்கு தேங்க்யூ வெரி மச். நல்லா நீங்கள் நல்லா படிக்கிறீங்கள். எனக்கு உங்களுக்கு தேங்க்யூ. நான் இந்த 2 இயர்ஸுக்கு முதல் மன்னார்ல கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி அங்க படிப்பிச்சதான். அவர்கள் இப்ப இன்றைக்கு எனக்கு இங்கிலீஷ்ல தான் கடிதப்படுதுன்னா சொல்றேன். நீங்க இங்கிலீஷ கூட படிப்பிச்சு என்னோட எல்லாரும் இங்கிலீஷா போய் பேசிக்கொண்டு நிக்கிறோம். தமிழை துண்டா கைவிட்டோம். அடுத்த கிளாஸ்ல சந்திப்போம். Thank you very much, sir, for your time. Thank you. Good night. வணக்கம். God bless you all. Thank you very much. Thank you very much. See you next week. சார், உங்களுடைய நேரத்தை எங்களுக்காக நீங்கள் செலவழித்ததற்கு மிகவும் நன்றி. உங்களோட கதைச்சு பேசி சந்தோஷமாக நான் இந்த கிளாஸ் நடத்தினதுக்கு உங்களுக்கும் நன்றி. வெல்கம் சார், வெல்கம். I am happy that you all are studying and I want you all to improve in English and one day to be good English speaking people. ஒரு கேள்வியோட நான் விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் சார். எனக்கு சிக்கல நிக்கிறபடியா வியாழக்கிழமைகள்ல இந்த வகுப்பில் கலந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குது. நான் சில வேளை அடுத்த வாரங்கள்ல நான் வேலையில் ஜாயின் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறபடியா எனக்கு ஆசையாக இருக்கிறது இந்த தொடர வேண்டும் என்று. எனது கோம்பக்குகளை நான் வாணிமோகன் அவர்களிடம் அனுப்பி கொள்ளலாமா என்று அப்படியே செய்யலாம். Thank you very much, sir. God bless you, sir. Your family. God bless you. God bless you. அது பாலனோ? Yes, sir. Yes, sir. பாலன் சந்தோஷமா இருங்கோ, படியுங்கோ. Okay, sir. Thanks, sir. I'm happy to teach you people. இந்த டைம்ல சார் எனக்கு ஆரம்பத்துல படிப்பிச்ச டீச்சர் திருநாக்கரசு டீச்சர் நினைவு கூறுறேன். திருநாக்கரசு from சுண்டுக்குழி. நானும் அது கருகலான் இருக்கிறேன். சுண்டுக்குழி தான் நாங்களும் இருந்த நாங்கள். அந்த டீச்சர் தான் படிப்பிச்சவ திருநாக்கரசு. வணக்கம். வணக்கம். நன்றி. God bless you all. God bless you. Thank you. நன்றி. வணக்கம். வருகின்றது ஆங்கிலம் கற்பும் வகுப்பு 3 இணைந்திருந்தோம். எங்களுக்காக மிக சிறப்பாக அழகாக பாடங்களை சொல்லி தந்திருந்தார் ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து டாக்டர் ஜெயரட்னம் அவர்கள். மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச். பாய். நன்றி. உங்களுக்கு நன்றி. எனக்கு நன்றி சொல்ல தேவையில்லை. நீங்க படிச்சீங்கன்னா அந்த நன்றி எனக்கு சேரும். சரி. தேங்க்யூ.